that is equal to 1. This is called as normalization condition. But see that particle which is suddenly present in the given region, that will be always find out. Therefore, total probability of finding the particle is conserved. Conserved means that is constant. That is depth of t upon depth of t. That is probability of finding the particle. That is equal to depth by depth of t or integral psi star dv. That is here depth of t upon depth of t. Probability is conserved, that means constant. Derivative of any constant value, or that is volume integral depth by depth of t psi star dv, that is equal to 0. That is equation number 1. This requirement is verified by Schrodinger's time-dependent equation. Time-dependent equation, that is Ix cross depth of psi upon depth of t equal to minus X cross square upon twice m del square psi plus psi. That is time-dependent Schrodinger equation. Ix cross depth of psi upon depth of t is equal to minus X cross square upon twice m del square psi plus psi. Take that is second equation. Take that is complex conjugate of equation 2. Complex conjugate, that means I is replaced by minus psi is replaced by psi star. That is minus Ix cross depth of psi star upon depth of t is equal to minus X cross square upon twice m del square psi star plus v psi star. Second equation, that is Schrodinger's time-dependent wave equation. Its complex conjugate minus Ix cross depth of psi star upon depth of t is equal to minus X cross square upon twice m del square psi star. Complex conjugate of psi becomes psi star plus v complex conjugate psi star. Last time we have seen up to this. Now see that multiply equation 2 by psi star and equation number 3 by psi. By psi star and equation 3 by psi. Equation 3 by psi. Therefore, equation number 2 becomes Ix cross. Equation number 2 becomes Ix cross psi star depth of psi upon depth of t, that is equal to minus X cross square upon twice m psi star del square psi plus v psi star. Take that is equation number 4. Multiply equation 2 by, that is psi star, and equation 3 by psi. Therefore, equation number 2 becomes Ix cross psi star depth of psi upon depth of t is equal to minus X cross square upon twice m psi star del square psi plus v psi star. Now multiply equation number 3 by psi, that is minus Ix cross psi depth of psi star upon depth of t, that is equal to minus X cross square upon twice m psi del square psi star plus v psi star. Take that is equation number 3.
equation number 5. यहाँ पर particular now subtract equation number 5 from 4. 4 minus 5. Equation 5 subtract from equation number 4. That is IS cross psi star del of psi upon del of t plus del of psi star IS cross psi star del of psi upon del of t minus plus 1 r. That is psi del of psi star upon del of t. Substitute equation 5 from 4. Take IS cross common, here minus becomes plus IS cross psi star del of psi upon del of t plus psi del of psi star upon del of t, that is equal to S cross square upon twice m. S cross square upon twice m. Minus becomes plus, minus minus plus. S cross square upon twice m into bracket psi del square psi star is minus psi star del square star S cross square upon twice m into bracket psi del square psi star minus psi star del square psi, and the v psi star minus v psi star becomes 0. Take IS cross on this side. Therefore, psi star del of psi upon del of t plus psi del of psi star upon del of t, that is equal to S cross divided. One S cross will cancel. Again, that is equal to S cross upon twice mi. S cross upon twice mi into bracket psi del square psi star minus psi star del square psi. Psi star del of psi upon del of t plus psi del of psi star upon del of t equal to S cross upon twice mi into bracket psi del square psi star minus psi star del square psi. You get it, in दोन मिनिटात. Take that is 6 number equation. This is 6. Six number equation. वरचे पॅलेट आपण पुसू. मोबाईल आठवणाऱ्या सर्वांनी तुम्हाला फुल स्क्रीन दिसेल. Now from equation 1 LHS, that is from equation 1 del of t upon del of t, derivative of that is probability.
that is equal to volume integral del by del of P psi star d. आपण इक्वेशन नंबर 1 बघितले बघा. del of P upon del of T that is equal to volume integral del by del of P psi star d LHS. That is the 0. So that is equal to volume integral differentiate psi del of psi star upon del of P. Psi into derivative of secant del of psi star upon del of P plus psi star into derivative of first del of psi upon del of P. इकडचे याचे LHS ELHS सेम हे राहिलेले आहे. आपण ही व्हॅल्यू टाकू त्यात. del of P from equation 1 del of P upon del of T equal to volume integral del by del of P psi star d equal to psi. Now see there, LHS of equation 1 del of P upon del of T is equal to volume integral psi del of psi star upon del of T plus psi star del of psi upon del of T. Here LHS of equation 1, here LHS of equation number 6 is same. Therefore, equation number 6 becomes volume integral x cross upon twice m I into bracket psi d square psi star minus psi star d square psi is LHS same, therefore RHS that is equal to that is also same.
above P upon above T equal to S cross upon twice my psi del square psi star minus psi star del square psi. काय करतात हे लिहिलं करायचं झालं लिहून झालं का रे नाही ना लिहून झालं का नाही तर नोट्स एक नाही सर अजून लिहिताय का हो सर बरं लिहा 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 झालं सर झालं बर बर हो नाव सिरिया rearrange this equation that is f of p upon f of t is equal to that is minus s cross upon twice m I volume integral तर मायनस आपण जर साइन पाहिजे असेल तर हे मायनस काय होणार आहे तर प्लस येणार आणि हे मायनस करणार that is into bracket psi star del square psi minus psi del square psi star into unknown element that is d. That is next number 7. F of p upon f of t equal to minus s cross upon twice mi volume integral psi star del square psi minus psi del square psi star into d. Now this is in terms of volume element. Finding that is Green's divergence theorem. We can convert this into surface integral. From Green's theorem. Surface integral मध्ये आपण कन्वर्ट करू वॉल्यूम इंटिग्रल टू सरफेस इंटिग्रल that is f of p upon f of t is equal to minus s cross upon twice m I. Take that is surface integral yes. Here volume integral, here surface integral minus s cross upon twice m surface integral psi star. And instead of that is del square psi, take that is del psi. Psi star del psi minus psi del square psi, psi del square minus psi del psi star. And if that is surface integral, take that is dA. F of p upon f of t equal to minus s cross upon twice mi surface integral psi star del psi minus psi del psi star dA. Take that equation number 8. Now see that if we define that is probability current density J bar, that is J bar is equal to S cross upon twice mi. Probability current density J bar is equal to S cross upon twice mi into bracket psi star del psi minus psi del psi star. So that is J bar is nothing but probability current density. J bar is equal to S cross upon twice mi into bracket psi star del psi minus psi del psi star. Now use this that is in equation number 8.
probability current density J bar. So that is gamma P upon gamma P LHS. Gamma P upon gamma P LHS. Here J bar is equal to S cross upon twice mi psi star del psi minus psi del psi star. Here minus S cross twice mi psi star del psi minus psi del psi star minus surface integral J bar d minus of sin degree J bar d above A upon above P equal to minus surface integral this is in terms of surface integral or above P upon above P equal to volume integral P dV. P is nothing but that is probability and that is equal to minus surface integral divergence J bar d divergence J bar d surface integral or gamma P upon gamma P plus divergence J bar that is equal to 0. That is equal and after this gamma P upon gamma P plus divergence J bar minus equal to plus 1 plus divergence J bar equal to 0 equal to T. From Green's theorem आपण काय केलं व्हॉल्यूम इंटिग्रलचं कन्व्हर्शन सरफेस इंटिग्रल मध्ये नंतर आपण डिफाइन काय केली प्रोबॅबिलिटी करंट डेन्सिटी J bar that is equal to H cross upon twice mi psi star del psi minus psi del psi star इधर वेळेला आपण पुट केली तर above P upon above T equal to minus surface integral J bar d above P upon above T equal to in terms of volume integral P dV P probability density minus surface integral divergence J bar d or above P upon above T plus divergence J bar. तर मला वाटतं तुमच्यातले काय ऍस्ट्रोलॉजी लक्ष्य मुलं होती तर मॅग्नेटो हायड्रोडायनामिक्स मध्ये तुम्हाला एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी दिलं that is gamma rho upon gamma T plus divergence J bar that is equal to 0. मॅग्नेटो हायड्रोडायनामिक्स हा एक चॅप्टर होता तुम्हाला ऍस्ट्रोफिजिक्स त्याच्यामध्ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी ऑफ फ्लो gamma rho upon gamma T plus divergence J bar that is equal to 0. Here rho is nothing but fluid density and liquid density. Fluid density. J bar that is current or flow density. Current किंवा liquid जर तुमचा जो current आहे किंवा flow आहे त्याची density त्याला J bar आणि liquid ची density किंवा fluid ची density rho. Now see that equation number 10 is analogous to this equation. Here P that is probability density. The particle find out करण्याची probability. J bar here current. आता इथं current flow कसा घ्यायचा तर एखाद्या रिजन मध्ये बाहेरून येणारे पार्टिकल ते रिजनमधून बाहेर जाणारे पार्टिकल त्या दोन्ही मधला जो डिफरन्स असेल त्याला आपण काय म्हणतो J bar म्हणजे करंट डेन्सिटी प्रोबॅबिलिटी करंट डेन्सिटी आपण फिगर काढणार आहे डायमेट्रिक त्याची P म्हणजे प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी आणि J कुठली असेल आपली प्रोबॅबिलिटी करंट डेन्सिटी आणि दिस इक्वेशन नंबर 9 इज कॉल्ड एज प्रोबॅबिलिटी करंट डेन्सिटी आपल्याला लागतं त्यामुळे व्यवस्थित मार्किंग करून ठेवा नंबर इक्वेशन हे आपल्याला पुढे लागणार नाही
पण घ्या तुम्हाला एक फिगर काढून आपण एक सांगतो. मॅग्नेटोहायड्रोडायनॅमिक्स. मॅग्नेटोहायड्रोडायनॅमिक्स ऍस्ट्रोफिजिक्स वाले चालले बघा. पूर्वी माझ्याकडे तो सिलेबस होता. चॅप्टर लेवल चित्र कुणाकडे म्हणजे काय होईल, परत काय प्रॉब्लेम येणार नाही. 2-3 मिनिट लागतील फक्त मला आता. 9 number probability current density, 10 number this equation similar to equation of continuity in magnetohydrodynamics, like this equation. झालं क्लिअर. हो सर झालं. हो सर झालं. ठीक आहे ठीक आहे. After that is equation of continuity. It is probability current density in one dimension. आता मगाशी बघितलं आपण टू इन जनरल टू 3 dimension मध्ये probability current density in one dimensional case. That is Jx bar x direction equal to h cross upon twice m r into bracket psi star lab of psi upon lab of x minus psi lab of psi star upon lab of x. That is in terms of that is one dimension case probability current density. Now it is in one dimension, it is diagrammatically represented like this. Figure काढून घ्या. Given region, flow of particles inside the region. That is J1 bar आतमध्ये येणाऱ्या पार्टिकलचा फ्लो रिजन मध्ये, इथून बाहेर जाणारे पार्टिकलचा रिजन, बाहेर जाणारे पार्टिकलचा करंट फ्लो J2 bar one dimensionally x1 x2 या रिजनमध्ये जे पार्टिकल प्रेझेंट आहेत त्याची rate of change of total probability divided by t division x1 to x2 mod of psi square into dx. इधर काढून घ्या. बरं झालं संपलं ते एकदाच. डायग्राम काढून घ्या. Now again see that in one dimensional case probability current density J
Jx bar equal to h cross upon twice L minus psi star above psi upon above t. Sorry, above psi upon above t minus psi above psi star upon above t to operation होईल या इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन. तर हे जे डायग्रामॅटिकली आहे ते इथे रिप्रेझेंट केले. हा कुठला आपला आहे x1 आणि x2 मधला एक रिजन आहे. त्या रिजन मध्ये आत येणाऱ्या पार्टिकलचा फ्लो किंवा करंट डेन्सिटी J1 त्या रिजन मधून बाहेर जाणाऱ्या पार्टिकलचा करंट डेन्सिटी दॅट इज J2 बार. आतमध्ये येणारे J1 बार, बाहेर जाणारे पार्टिकल किती होणार आपले करंट फ्लो J2 बार. या रिजन मध्ये पार्टिकल किती प्रेझेंट आहे दॅट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल प्रोबॅबिलिटी इन द रिजन दॅट इज lambda by lambda of t rate of change. Integration from x1 to x2 mod of psi square mod of psi square बरोबर mod of psi square sorry mod of psi square probability density mod of psi square dx. Rate of change of total probability in the given region that is divided by t integration from x1 to x2 mod of psi square dx. Mod of psi square is nothing but probability density and jx bar काय probability current density flow density current density flow density in probability density particle find out करण्याची probability याची. तर असा आर्टिकल आपलं पुढं आहे मॅथमॅटिकल संपलेलं आहे. तेवढं लिहून घ्या. त्याच्यातलं एक आपण राहिलेलं आर्टिकल आपण पुढच्या एप्रिलला मी घेतो. झाले हो सर. ठीक आहे. आपण पुढच्या पिरियडला आपण कंटिन्यू करू. हा पुढचा पिरियड आता कंटिन्यू हे राहा कनेक्ट राहा ही सर घेतली. पुढच्या लेक्चरला जॉईन करा. तिथंच थांबा सर घेतली लेक्चर तुमचं. हॅलो, आवाज ऐकू येतोय का? हो सर येतोय. ओके ओके ओके. बघा आज पहिल्यांदा मी प्रेझेंटेशन ऑन करतो. सर आवाज खूप लहान येतोय. नाही आता येईल थांबा. हा पीडीएफ दिसते आता तुम्हाला? हा सर दिसतेय. हे बघा आता आजच्या लेक्चर मध्ये आपण काय करणार आहे की 2 पॉइंट्स आहेत बघा.
मेथड ऑफ स्ट्रिपिंग द ओल्ड वाइंडिंग अँड मेथड्स ऑफ प्रिपेअरिंग वाइंडिंग फॉर्मर अँड द कॉइल्स. हे 2 पॉइंट्स आहेत बघ. तर ऍक्च्युली हे 2 पॉइंट थेऑरेटिकली तुम्हाला सांगणं ते तुम्हाला कितपत समजतील याचा विचार करणं थोडस अवघड आहे. तर याची एक व्हिडिओ आहे. पहिला आहे मेथड ऑफ स्ट्रिपिंग द ओल्ड वाइंडिंग. आता मला सांगा स्ट्रिपिंग ऑफ ओल्ड वाइंडिंग आपण करतोय म्हणजेच काय करतोय, जुनं वाइंडिंग काय करायचंय, स्ट्रिप करायचंय म्हणजे काय करायचंय, काढून टाकायचंय. ते कसं काढून टाकायचं, हे कशाचं वाइंडिंग काढतोय मी, मोटरचं वाइंडिंग. आणि ती मोटर कुठली आहे, आपल्या विहिरीवरती जो पंप असतो मोटर पंप. कधी कधी बघा असं होतं, त्या मोटर पंपच्या साह्यानं आपण काय करतो, विहिरीत खोल असलेलं पाणी जमिनीवरती आणतो, जमिनीच्या पृष्ठभागावर आणतो. पण कधी कधी एक्सेस लोड मुळे ती मोटर जळते. आता मोटर जळते म्हणजे नक्की काय होतं ते, मग ती मोटर आपण उचलतो आणि जो कोण मोटर दुरुस्त करणार त्याच्याकडे नेतो. मग तो काय म्हणतो, मोटर जळालेली. मोटर जळाली म्हणजे काय, त्याचं वाइंडिंग जळलंय. वाइंडिंग जळालं म्हणजे काय, त्यामध्ये जे असणाऱ्या कॉपर वायर्स आहेत त्या बर्न झालेल्या. मग ह्या कॉपर वायर्स काय करावं लागतील तुम्हाला, स्ट्रिप करावं लागतील, काढून टाकाव्या लागतील. आणि त्या वायर्स कशा काढून टाकायच्या, ओल्ड वायडिंग कसं काढायचं त्याची एक मेथड आहे. त्या मेथडचा एक व्हिडिओ आपण पहिल्या स्टार्टला पाहणार आहे. तर त्या व्हिडिओला मी स्विच होतोय. ही एक 3 फेज मोटर आहे आणि ती जळालेली मोटर आहे. 3 फेज 3 वायर दिसतील तुम्हाला यायचं बघा, 1 2 आणि 3. ही जळाली, तर हिचं स्ट्रिपिंग करायचं आपल्याला, वाइंडिंग काढायचं. तर या व्हिडिओ मध्ये ते वाइंडिंग काढून दाखवलंय. सर आवाज नाही येते. हा हॅलो, एक मिनिट. हे बघा या इथं काय सांगितलेलं आहे त्यांनी, ही एक 3 फेज मोटर आहे आणि 3 फेज साठी त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की 3 ठिकाणी ज्या जे 2 वायर्स आहेत, या 2 वायर्स हा जो कम्प्लीट सर्कल आहे या 3 ठिकाणी दिलेले आहेत. 3 ठिकाणी याचं वाइंडिंग वरती दिले आहेत. म्हणजे साधारणतः त्यांच्यातला अँगल त्यांनी किती ठेवलेला आहे, 120 डिग्री ठेवलेला आहे. आणि हे स्टार कनेक्शन आहे, डेल्टा कनेक्शन नाही, स्टार कनेक्शन आहे. आता त्यामध्ये स्टार कनेक्शन का वापरतात हे आपण नंतर बघणार आहे. फक्त
जस्ट व्हिडिओ ओव्हरलुक करा. ह्यातला कंटेंट म्हणजे तुम्ही ऐकलं नाही काय ते चालू शकते, ते काही प्रॉब्लेम नाहीये. फक्त स्ट्रिपिंग कसं करायचं हे आपण पाहतोय, फक्त व्हिज्युअल. बघा किती कॉईल सांगितले त्यांनी, 12 कॉइल्स आहेत. किती कॉइल्स आहेत, 12 कॉईल या इथं दाखवल्या आहेत त्यांनी. 12 कॉइल्स आर प्रेझेंट इन द मोटर. आता बघा हे जे स्लॉट आहेत, हा एक स्लॉट, हा दुसरा, तिसरा, हे स्लॉट पण काय करायचे, मोजायचे. कारण आपल्याला काय सांगितलेलं की ह्यातला डेटा पण आपल्याला काढता आला पाहिजे. ते डेटा कसा काढायचा नंतर बघणार आपण, पण इनिशियली हे स्लॉट मोजा याचे. ते स्लॉट मोजताना तो व्यक्ती दाखवलेला आहे, आणि हे का करायचंय ते नंतर आपण बघणार आहोत. किती आहेत, 24 स्लॉट आहेत. स्लॉटची संख्या 24, ठीक आहे. आणि वायर्स कॉइलची संख्या किती आहे, 12. छन्नी असते आणि एक हातोडा असतो, आणि छन्नीवरती तो जो हातोडा असतो, छन्नी काय करायची, त्या कॉइल्स वरती ठेवायची आणि थोड्याने एक टाकायचं त्याच्यावर. हा अशा पद्धतीने पडला पाहिजे. फक्त वायर्स आहेत त्यातल्या त्या ब्रेक झाल्या पाहिजे. सर तुमचा पण आवाज खूप कमी येतोय. कमी येतोय आता. हा आला. एक मिनिट आता आहे बघा. आता तात्पुरते आपल्या ह्याच व्यवस्थित चालवावं लागेल. बघा मी पुन्हा सांगतो, रिपीट करतो. ह्या ज्या कॉइल्स आहेत, ह्या कॉइल्स कट करण्यासाठी एक छन्नी आणि हातोडा असतो. तर त्या छन्नीच्या साहाय्यानं ती छन्नी पहिल्यांदा ही जी कॉइल्स आहे त्याच्यावर ठेवली जाते, आणि हातोड्याचा एक घाव टाकला जातो, आणि हे त्याबरोबर हे जे कॉपरचं वायरचं वायंडिंग आहे ते तुटतं. पण तो घाव एवढा पण मोठा टाकायचा नाही की खालचा जो स्टेटरचा सेक्शन आहे तो डिस्टर्ब होईल. ही फक्त प्रिकॉशन घ्यायची असते. बघा इथे एक कट केलेले दिसत आहेत वायर्स.
बघा आता आपण ते स्ट्रिपिंग पाहिलं कसं होतं ते मेथड ऑफ स्ट्रिपिंग द ओल्ड वाइंडिंग म्हणजे जी मोटर जळालेली असते ती जळालेली मोटरचं वाइंडिंग जर काढायचं असेल तर आता सांगितलेल्या पद्धतीनुसार हे वाइंडिंग आपल्याला काय करावं लागतं काढावं लागतं एक्झाम मध्ये तुम्हाला हा काही क्वेश्चन येणार नाही हाऊ टू रिमूव्ह द मेटल हाऊ टू रिमूव्ह द ओल्ड वाइंडिंग बाय द मेथड ऑफ स्ट्रिपिंग असं काही क्वेश्चन येणार नाही फक्त या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमचे एक लक्षात आलं असेल की ऍक्च्युली मोटर दिसते कशी ती म्हणजे जळालेली मोटर दिसते कशी आणि त्यातनं प्रिपरेशन ऑफ वाइंडिंग डेटा ऍज पर ओल्ड वाइंडिंग अँड रेट प्लेट ऑफ मशीन हा एक पॉइंट बघा 3 नंबरला तुम्हाला दिसतो या इथं दिसेल प्रिपरेशन ऑफ वाइंडिंग डेटा ऍज पर ओल्ड वाइंडिंग अँड रेटिंग प्लेट ऑफ मशीन आता यामध्ये काय आहे ते मगाशी स्लॉट किती होते कॉइल्स किती होत्या 12 स्लॉट किती होते 24 याच्यावरून काय हाच काय आहे प्रिपरेशन ऑफ वाइंडिंग डेटा आहे हाच काय आहे प्रिपरेशन ऑफ वाइंडिंग डेटा आहे म्हणजे तुम्हाला स्लॉटची संख्या आणि कॉइलची संख्या एक्झॅक्ट समजली पाहिजे तसंच रिफेस कनेक्शन किती ठिकाणी दिली आपण 3 ठिकाणी दिलेली म्हणजे ते स्टार कनेक्शन झालं 120 डिग्रीचा टोटल सर्कलला तो डिफरन्स आपण ती कनेक्शन दिलेली मग हा प्रिपरेशन ऑफ वाइंडिंग डेटा तुम्हाला कधी समजला ज्यावेळी तुम्ही ओल्ड वाइंडिंग स्ट्रिप केलं त्यावेळी तुम्हाला ते समजलं आता मेथड ऑफ प्रिपेअरिंग द वाइंडिंग फॉर्मर अँड द कॉइल मग वाइंडिंग फॉर्मर कसा बनवायचा आणि त्या कॉइल्स कशा बनवायच्या त्याची पण काही मेथड आहे का तर डेफिनेटली त्याची पण आपल्याला काय आहे एक मेथड आहे मग या इथं लिहिलंय बघा हाऊ टू रिवाइंड एखादी मोटर असेल तर ती रिवाइंड कशी करायची त्यामध्ये कॉइल कशी इन्सर्ट करायची तसंच जे स्लॉट असतील त्या स्लॉट मध्ये कॉइल कशी टाकायची नक्की काय मटेरियल वापरायचं हे आपण डिटेल मध्ये बघणार यायचं
आताच्या ह्या लेटेस्ट व्हिडिओ मध्ये आपण वाइंडिंग फॉर्मर अँड द कॉइल्स हा पॉइंट बघितला. म्हणजेच जो फॉर्मर असेल त्याच्यावरती इलेक्ट्रिक वायरच वाइंडिंग कसं करायचं, म्हणजे त्याला आपण कॉइल म्हणतोय. पाहिलं दोन पार्ट असे आहेत, मेथड ऑफ स्ट्रिपिंग ओल्ड वाइंडिंग अँड मेथड ऑफ प्रिपेअरिंग वाइंड फॉर्मर अँड कॉइल्स. हे साधारणतः व्हिडिओ पाहिल्याशिवाय तुमच्या ते काही लक्षात आलेच नसते. मग राहिली गोष्ट कशाची, तर प्रिपरेशन ऑफ वाइंडिंग डेटा ऍज पर ओल्ड वाइंडिंग अँड रेटिंग प्लेट ऑफ मशीन. बघा मगाशी आपण बघितलं काय की एक जळालेली मोटर होती आणि त्या मोटरचं वाइंडिंग आपण करण्यासाठी ती मोटर आपण जो कोण मोटर दुरुस्त करणार आहे त्याच्याकडे आणली. आता आणल्यानंतर काय होईल, जो कोणी मोटर दुरुस्त करणार आहे तो काय पाहिल पहिल्यांदा की पहिल्यांदा ते त्याची स्लॉट बघतील किती आहेत, कॉइलची संख्या मोजली. आता मगाच्या कॉइल मध्ये 12 कॉइल्स होत्या, 24 स्लॉट होते. त्याने पहिल्यांदा ते कॅल्क्युलेशन केलं. पण सेकंड व्हिडिओ मध्ये तुम्ही बघितलं बराच वेळा पीच वगैरे असे काही शब्द वापरत होता बघा, आणि त्यांनी 2 शेजारच्या स्लॉट मध्ये त्या वायर्स टाकल्या नाहीत. एक मिनिमम डिस्टन्स ठेवलं आणि मिनिमम डिस्टन्स ठेवून एक वायर 5 नंबरच्या एक नंबरच्या स्लॉट मध्ये तर दुसरी 6 नंबरच्या स्लॉट, 5-5 चा थोडी क्रॉस ठेवत घ्या. जवळ का त्यांनी त्या ठेवल्या नाहीत, 1 नंबरच्या स्लॉट मध्ये एक आणि 2 नंबरच्या स्लॉट मध्ये दुसरे का ठेवले नाही, त्याचं कारण तुम्हाला माहिती आहे. जिथे विद्यार्थी तुम्ही जूल्स ला वगैरे सगळं तुम्हाला माहिती आहे. हिट होऊन तिथल्या तिथे बर्न चान्सेस. आणि दुसरी गोष्ट या वायर मध्ये संपूर्ण त्याने जे वाइंडिंग केलंय यामध्ये वायर कट केली का हो त्याने कुठं, तुम्हाला ऑब्झर्व झालं त्याने कट केलेली आहे का नाही वायर? नाही, त्यांनी वायर कुठेही कट केली नाही केली. त्यांनी कुठेही वायर कट केली नाही. मग वाइंडिंग वायर करताना त्या वाइंडिंग वायरचा डायमीटर सुद्धा विचारात घेतला जातो. उगाच कोणत्याही डायमीटरची वायर घेतली जात नाही. दुसरी गोष्ट त्यामध्ये कॉपरचीच वायर लागते. आता इलेक्ट्रिक मोटर चालते कसे, हा व्हिडिओ मी तुम्हाला युट्यूबचा एक व्हिडिओ एसी मोटर चालते कसे हा युट्यूबचा एक व्हिडिओ तुम्हाला मी आज शेअर करेनच युट्यूबला, व्हॉट्सअप ग्रुपला आपल्या. पण तो आपल्या सिलेबस मध्ये नाहीये की मोटर कशी चालते. तुमच्या नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये आपण ते बघणार आहे कशी मोटर चालते, पण ते इन शॉर्ट बघणार. ही जळालेली मोटर मध्ये काय करायचंय, मला ती मोटर रिपेअर करायची, तर मला काय केलं पाहिजे, त्याचे स्लॉट मोजले पाहिजेत, त्याच्या कॉइल्स मोजल्या पाहिजेत, त्याच्या कॉइलचा डायमीटर म्हणजे काय, जी कॉपर वायर आहे तिचा डायमीटर मोजला पाहिजे आणि पहिले स्लॉट फिक्स केले पाहिजेत. आणि त्यानंतर 120 डिग्रीच्या डिफरन्सनं 3 थ्री-फेज कनेक्शन मला द्यावी लागते. ठीक आहे, त्या पद्धतीने ही इलेक्ट्रिक मोटर. पहिल्या पार्ट मध्ये आपण काय केलं, स्ट्रिपिंग बघितलं. ती मोटर वाइंडिंग पासून कशी बाहेर काढायची जळालेली मोटर असेल तर. आणि पहिल्यांदा काय केली, ती कट केली बघा वायर, आणि कट केल्यानंतर ते अख्खी अख्खी मोटर एका पाईप वरती उभी अशी ठेवली, आणि जिथून पार्ट कट झालेला तिथं काय केलं त्याने, खेळा आणि हातोड्याच्या साह्यानं त्यांनी ती कॉपर वायर काढली. ती कॉपर वायर काढल्यानंतर वायर तिथं आपल्याला पुन्हा टाकावी लागणार आहे कॉपर वायर दुसरी. त्यासाठी सुद्धा त्याच्याकडे एक इक्विपमेंट होतं बघा, ते वायर केले काउंट करणार. कारण हातानं मॅन्युअली करणं ते अवघड आहे, इम्पॉसिबल आहे. म्हणून इक्विपमेंट पण होतं. आपल्या घरामध्ये शिलाई मशीन असते की नाही, शिलाई मशीन मध्ये ज्यावेळी ती गुंडी असेल ती संपते त्यावेळी घरातली माणसं काय करतात, दोरा गुंडाळायचा असेल तर शिलाई मशीन त्या बाजूला एक चाक असतं बघा, स्टेनलेस स्टीलचं असतं, त्याला ती बॉबिन असते ती पकडतात आणि ते आपोआपच गुंडी
पिलाई मशीनवरती ठेवली जाते. बॉबिन असेल ते आपल्या हातामध्ये असते, स्टीलच्या प्लेटला तुम्ही देता. चाक असतं उजव्या साईडला स्टीलचं एक छोटस, आणि पॅन्डल मारला की ते स्टीलचं चाक जे फिरतं त्यामध्ये गुंडीमध्ये दोरा आपोआपच गुंडाळला. त्या पद्धतीने ती त्यांनी वायर गुंडाळलेली. ती गुंडाळलेली वायर त्यांनी काय केलेली, स्लॉट मध्ये टाकलेली. आता स्लॉट मध्ये मोकळ्या स्लॉट मध्ये टाकली आहे का, नाही. तर ती वायर त्याने एक मटेरियल, फायबरस मटेरियल घेतलं आणि त्या मटेरियल मध्ये जे जळणार नाही, एक लेदर टाइप मटेरियल घेतलं आणि त्या मटेरियल मध्ये काय केलं त्यांनी, स्लॉट मध्ये त्या मटेरियल ते टाकलं. त्याच्यानंतर त्यांनी काय केलं, वायर्स ऍड केल्या. आणि आपण मगाशी म्हटलं प्रिपरेशन ऑफ वायरिंग डेटा, म्हणजे तो हाच वायरचा डायमीटर किती, स्लॉट किती, कॉइल्स किती. आता कॉइल्स जास्त झाले तर काय होईल, मोटर प्रॉपरली रन होणार नाही. आणि कॉइल्स कमी झाल्या तरी सुद्धा मोटर प्रॉपरली रन होणार नाही. छोटे छोटे बारकावे त्यामध्ये असतात. आपल्याला ठीक आहे की अगदी प्रॅक्टिकली पाहायचं नाही की मोटर कशी दिसते, काय ते काय पाहायचं नाही. एक जनरल ओव्हरव्ह्यू झालं त्याचा. आता बघा नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण रिवाइंडिंग प्रोसिजर ऑफ द मोटर त्यामध्ये काय बघायचं आपल्याला, the procedure followed for rewinding and all kind of electric motors like single phase AC motors, motors, cylindrical motors, cable fan motor, submersible etc. म्हणजेच वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे इलेक्ट्रिक मोटर आहेत त्याच्या मागचं फिजिक्स सेम आहे सगळ्यांचं. जर समजा सिंगल फेज एसी मोटर घेतली तर त्याचं रिवाइंडिंग कसं करायचं, मग ती पंप मोटर असू द्या, सिलिंग फॅन मोटर असू द्या, टेबल फॅन मोटर असू द्या किंवा सबमर्सिबल मोटर असू द्या, त्यांच्यासाठी काही सेपरेट वायरिंग करावं लागतं का, रिवाइंडिंग करावं लागतं का. तसंच various methods used of inserting coil into slots. ही जी कॉपर कॉईल आहे ती त्या स्लॉट मध्ये ढकलण्याच्या वेगवेगळ्या पुश करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. सांगितले प्रिपरेशन ऑफ वाइंडिंग टेबल, कनेक्शन डायग्राम, वाइंडिंग डायग्राम फॉर गिवन. काय करायची, मोटर आपण एक सिलेक्ट करायची, तिचा काय करायचं आहे, वाइंडिंग टेबल बनवायचा आहे, कनेक्शन डायग्राम तिची काढायची. ऑफकोर्स ती क्लासमध्ये बघणार आहे पण. आणि एकदा का त्या वाइंडिंग डायग्राम काढली किंवा मोटरची की आपण तिथं कंटिन्युटी चेक करायची आहे त्या मोटरची, आणि तसंच त्याचा थर्मल इन्सुलेशन परफॉर्मन्स चेक करायचं. ऑफकोर्स हे नंतरचं लेक्चर असेल. आजच्या लेक्चरमध्ये फक्त आपल्याला 2 पॉईंट पाहण्याचा ओल्ड वाइंडिंगचं स्ट्रिपिंग कसं करायचं, दुसरं म्हणजे मेथड त्याची कशाची, प्रिपेअरिंग वाइंडिंग फॉर्म्युला अँड द कॉइल्स. त्या अनुषंगाने आपण वाइंडिंग डेटा एज फॉर ओल्ड वाइंडिंग्स आणि रेट प्लेट ऑफ मशीन काही काढलं नसतं, काय जास्त डायमीटरची वायर वापरली तरी मोटर चालणार नाही. जास्त नंबर ऑफ टर्न्स टाकले तुम्ही त्या कॉइल्सला तसं ती मोटर चालणार. छोटे बारकावे आहेत त्यामध्ये सगळ्या कंडिशन लागतात. ऑप्टिमम ठीक आहे. मला वाटतं आपला टाइम होत आला, कारण इथनं पुढचं माझ्या अंदाजानं लेक्चर कोंगाळे सरांचं लेक्चर आहे मला वाटते. ते लेक्चर तुम्ही अटेंड करणं खूप महत्वाचं आहे. त्या वेळात संपत आलेला आहे. ठीक आहे. कोणाला काही शंका